जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम बैक टू चैनल लर्न विथ सूरज। तो पिला माने आज आम पढ़ा कौन वर्षा षष्ठ श्रेणी साहित्य बहिर कौन साहित्य सुधा पुस्तकर वर्षा विषयटी आज आम अध्ययन करवा। वर्षा विषयटी किए लिखिं जगन्नाथ दास अति बढ़ी जगन्नाथ दास। तो प्रथम टे कवि परिचय पढ़ी ना। तो भिडटी को आरंभ शेष पर्यंत निहाती देखिए। भिडटी को जमा भी स्किप करिवो नाही, कारण मझिरे आम कि प्रतिशब्द कि कष्ट शब्द यही सब आलोचना करवा। विषयटी को आरंभ शेष पर्यंत शुणिले ही आम बुझीपर प्रकृत विषयटी थरे बुझीने पिला माने मन रही। तेणु कहीं भी भिडटी को स्किप करिवो नाही। तो चलो देखिबा कवि परिचय टिके पढ़ी नबा। अति बढ़ी जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दी पुरी जिलार कपिलेश्वर ग्राम जन्म ग्रहण करथिले। तांकर रचित ओडिया भागवत एक पवित्र ग्रंथ। वर्षा कविताटी ओडिया भागवतर दशम स्कंदर एकविंश अध्याय आसीअछि। प्रकृति जीवजगत आवश्यकता तथा कष्ट दुख कष्ट को दूर करने सर्वदा तत्पर। यही कविताटी वर्षा कवितार यही कथाटी वर्षा कवितार वर्णन होती। तो पिला कौन ना अति बड़ी जगन्नाथ दास 1500 शताब्दी बा 1500 मसीहा कथा कहुई। पुरी जिलार कपिलेश्वर ग्राम से जन्म ग्रहण करथिले। केउठी? पुरी जिलार कपिलेश्वर ग्राम। तांकर रचित ओडिया भागवत एक पवित्र ग्रंथ। वर्षा कविताटी ओडिया भागवतर दशम स्कंद एकविंश अध्याय आसीअछि। तो पिला माने अति बड़ी जगन्नाथ दास कौन रचना करछन्ती? ओडिया भागवत। तो ओडिया भागवत होउची आमर कौन गर्व आ गौरव। एडा होउची आमर पवित्र ग्रंथर नाम। तो जिम पवित्र ग्रंथरू एई वर्षा विषयटी आसीअछि। केउंथुर आसीअछि ना ओडिया भागवतर दशम स्कंदर एकविंश अध्याय आसीअछि। पिला माने एइटा होउची इंपोर्टेंट, मन रखिबो परीक्षा रे आसीबो। एटा होउची विषयर प्रथम क्वेश्चन। वर्षा कविताटी केउंथिरु बा ओडिया भागवतर केउंथिरु आसीअछि? तो ओडिया भागवतर दशम स्कंद एकविंश अध्याय आसीअछि। प्रकृति जीवजगतर आवश्यकता तथा दुख कष्ट को दूर करने सर्वदा तत्पर। तो आमर प्रकृति आमर माँ आमर मातृभूमि आमर जन्मभूमि कौन सबु बेले आमको कौन किभली आमे आमर आवश्यकता पूरण करिपरिबा सेथिपई से तत्पर रही है। जेमती कि जदि क्षेत्र शस्य उत्पन्न करा जाउची, जदि किसी असुविधा हुए जेमती जलर अभाव हुए सेतेबेले आमे डाकू हे प्रकृति माता आमर जलर आवश्यकता अछि, तो वर्षा हुए। तो एटा कौन गोटे प्रकार मनीष आ प्रकृति मध्य संपर्क स्थापना सुदृढ़ होबाकू गोटे प्रकार माध्यम। तो चलो पिला माने एबे विषयटी आरंभ करिबा। एमंत ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला। सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर। मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शबद संगते। महामंडल दुख चाहि जल छाड़िला तोष होई। तो पिला माने एमंत ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला। सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर। तो जगन्नाथ दास रचना करिसेंती कौन? एमंत ग्रीष्म काल गला। ग्रीष्म काल परे बा ग्रीष्म ऋतु परे आमर कौन आगमन करिथाए? बरसा ऋतु। जे समय चारिआड कौन जलपूर्ण हो जाए, एमती कि बन्यार मध्य देखा जाए। सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर। जेतेबेले खेत आमर शस्य जलपूर्ण हो जाए सेतेबेले से कौन फल पूर्ण मध्य हो जाए। तो ये कहुए शस्य संपद मंचपुर। शस्य जोटी संपद होकी थाए संचित होकी रुहे से ही मंचपुर वर्षा ऋतु रे देखा जाई थाए। मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शबद संगते। मेघ माने शून्य पथरे, अर्थात शून्य पथ कहले एठी कौन? आकाश। शून्य पथ अर्थात आकाश रे मेघ माने मिलित हुअंती। मिलित हेले बिजुलीर शब्द कौन को संगते अर्थात सहित थांती। महिमंडल दुख चाहि जल छाड़िला तोष होई। महिमंडल दुख चाहि जल छाड़िला तोष होई। किए? शून्य पथ अर्थात आकाश रे जेतेबेले मेघ माने मिलित हुअंती जानती। महिमंडल अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी रे
ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଳକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତୋଷ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ, ମେଘମାଳ ମାନେ ଘୋର ଶବ୍ଦ କରିକି, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ କରିକି ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ, ଏପରି ଭାବରେ ଗର୍ଜନ କରିକି ବର୍ଷା ଜଳ ବର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଜଳ ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି, ପୃଥିବୀର ବି ତେଜଗ୍ରାସେ ତାପିସ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି, ଆମର ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଳରାଶି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକି ମାସେ 2 ମାସ ରହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜଳ ନ ପିଇକି ଆମେ 2ରୁ 3 ଦିନ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଛି। କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଖାଉଥିବା କିନ୍ତୁ ଜଳ ପିଉନଥିବା ତାହେଲେ ହଜମ ହେବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ, ଖାଦ୍ୟର ସହିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି, ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ, ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ଆମର ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଳରାଶି, ଜଳରାଶିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି, ଆମ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟାପୂର୍ବକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ବି ତେଜଗ୍ରାସେ ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ। ପୃଥିବୀର ବି ତେଜଗ୍ରାସେ, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମାସେ ବା କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ବି ତେଜଗ୍ରାସେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜଗ୍ରାସରେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ତପ୍ତ ହୋଇକି ଥିଲା। ତାପିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି ଥିଲା। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତ୍ତେ, କିଏ ପାଇଲା? ପୃଥିବୀ ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇକି ଥିଲା, କ'ଣ ହାହାକାର ମାଚିକି ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ତପସ୍ୱୀ ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ତପସ୍ୟା କରିକି, ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆରାଧନା କରିକି କ'ଣ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇଲେ। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଜେହ୍ନେ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଜେହ୍ନେ ପାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ଫଳ ପାଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ମହା ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ସେ ଏଇଭଳି କୁହାଯାଇଛି, ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇଯାଉ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ଫସଲ ମଧ୍ୟ, ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ, ଆହାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଖଦ୍ୟତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବ ରିଲେ ସୁଖେ। ଖଦ୍ୟତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଖଦ୍ୟତ କୀଟ, କୀଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ'ଣ ପୋକ। ଖଦ୍ୟତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବ ରିଲେ ସୁଖେ। ଏଠି କୀଟ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନିଶା ମୁଖେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦ୍ରାପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଠାବରେ ବିଶ୍ରାମ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ଜଗତ ଆବରିଲେ ସୁଖେ, ଜଗତ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ପାଇଲେ। ଆବରିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇଲେ। ମଣ୍ଡୁକ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମଣ୍ଡୁକ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି, ମଣ୍ଡୁକେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ'ଣ ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗ, ମଣ୍ଡୁକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗ ମେଘନାଦ ଶୁଣିକି କ'ଣ କରୁଛି? ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି। ଆବରିଣ ପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ପିଇକି କ'ଣ ପାଣି ଠାରୁ ଲୁଚିକି ରହିକି, ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ବେଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ? କ'ଣ ବର୍ଷା ଜଳ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେ କ'ଣ କରେ? ଯାଇକି ଛତୁ କିମ୍ବା ସାରୁପତ୍ର ଏଇସବୁ ତଳେ ଯାଇକି ଲୁଚି ରୁହେ। ତ ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରିଣ ପାଣି, ଆବରିଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିକି, ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିକି କ'ଣ ଗର୍ଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଅଳ୍ପେ ଅଳ୍ପେ ପୁରି ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଜଳ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅଧିକ ଲହରୀ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି।
ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୁରତ ମହି ଦିଶି। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୁରତ ମହି ଦିଶି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଜଳ ଆସିଯାଏ ନାନା ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଦେଖାଯାଏ। ତ କ୍ଷେତବାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଶସ୍ୟରେ। ଏଣେ ପୁରତ ମହି ଦିଶି। ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଆମର ମହି ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମହି ପୃଥିବୀର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନାଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ। ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ମହି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦିଅ, ମୁଁ କହିଦେଲେ ହବନି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କ'ଣ ଜଗତ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ, କାହାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି କହିଦିଅ। ମନେ ପଡ଼ୁନି ନା? ଏଠି ପୃଥିବୀ ହେଲା, ପୃଥିବୀ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କଲେ ତା ପାଇଁ ଜଗତ। ଏଠି ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ମହି ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପୃଥିବୀ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶସ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ପୁରୀ ହୋଇକି ଥାଏ। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ମହି ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ ଛତୁ କ'ଣ ଛତ୍ର ଛାୟ ହୋଇଯାଏ, ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। କାହାକୁ? ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛତ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାଜାର କ'ଣ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ରାଜାର ପୃଥିବୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ, ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଆସିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆସିଯାଏ, ମେଘୁଆ ପାଗ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ମୟୂରମାନେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗିରି ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ କାନନର ଶିଖରରେ ମୟୂର ଥାଇକି ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଆସେ ମେଘକୁ ଚାହିଁକି ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯେପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଭଳି କ'ଣ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ମୟୂର ମଧ୍ୟ ମେଘକୁ ଦେଖିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କ'ଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଆମର ଏଇ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପେଜ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।